Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qamdaha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما اختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا مرب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وشيخنا مرب أرواحنا كي حجيد الدين بن كهل بالخير وعلى الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي وأصولهم وقرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بدنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى مات من ساعته فرميت عليه إزاري لأستره به وذهبت أطلب له كفنا ثم رجعت فما وجدته فقلت يا سبحان الله من سبقني إليه فأخذني اليوم فإذا بحادث يقول يا ذنون هذا الذي يرغبه الشيطان في الدنيا ولا يراه ويطلبه مالك خازن النار ولا يراه ويطلبه رضوان في الجنان فلا يراه. فقلت للحاتف فأين هو بعد هذا؟ قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك يقال الناس في العبادة على ثلاثة أقسام: رهباني وحيواني ورباني. والرهباني هو الذي يعبد الله رهبة وخوفا، والحيواني هو الذي يعبد الله رجاء
رحمته وعفوه ورباني هو الذي يعبد الله ولا يعرف الدنيا ولا الآخرة ولا الجنة ولا النار ولا النفس ولا الروح فالأول يقال له يوم القيامة إذا بعث من قبره نجوت من النار ويقال للثاني ادخل الجنة ويقال للثالث هذا محبوبك هذا مطلوبك هذا مرادك وعزتي وجلالي ما خلقت الجنان إلا بمثلك والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه wabikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Kemarin masih menyambung cerita tentang Ibnul Imam Dhunnun al-Bisri rahimahullah, yang beliau masuk ke dalam Al-Masjidil Haram. Kemudian ada seorang laki-laki tergeletak di bawah tiang dalam keadaan telanjang, menyebutkan nama Allah, berzikir kepada Allah dengan hati yang penuh dengan kesedihan. Beliau dekati, beliau salam. Kemudian beliau tanya, dan pada akhirnya sekarang pas sampai dia meninggal, pas dia sampai nangis, juga Sayyidina Imam Dhunnun al-Bisri rahimahullah, beliau nangis juga. Sampai dia nangis, hatta mata min sa'atihi, sampai dia meninggal langsung saat itu juga. Jadi pas selesai, dia saksikan ini orang, berpikir menyebut nama Allah, kemudian sampai pada akhirnya ini orang meninggal dunia langsung. Faramaitu alaihi izari, Sayyidina Imam Dhunnun al-Bisri rahimahullah, maka aku langsung tebarkan, aku punya kain sarungku. Tujuannya bagi asturahu bihi, agar aku tutupi jenazahnya tuh. Kan sunnah tuh ya. Jadi kalau jenazah jangan dibuka, tapi sunnahnya dia begitu. Nah, tutupin tuh. Wadahatu atlubu lahu kafnan. Dan ditutupin, dia mencari kain kafan. Kain kafan buat nanti dikafanin ini si mayit. Tsumma raja'tu ba'da mawjadtuhu. Kemudian aku kembali, aku pulang, maka aku tidak mendapatkannya. Hilang tahu-tahunya itu. Yang tadinya ada di bawah tiang Masjidil Haram, kemudian tahu-tahu apa? Hilang. Faqultu ya subhanallahi man sabaqani ilaihi. Maka aku langsung bilang dalam hati aku, ya subhanallah, subhanallah. Ini kalimat subhanallah. Kalau seandainya ada kalimat yang sesuatu yang membuat dan takjub, maka sunnah untuk menyebutkan kalimat subhanallah. Ya pemandangan indah, lihat laut indah, kita bilang subhanallah. Ya perempuan cakep, subhanallah. Kan boleh, kan makhluk Allah dia. Kita bukan pakai syahwat, tapi melihat ini makhluk Allah cakep, yang luar biasa. Subhanallah. Kalau pakai syahwat, urusannya itu ya Allah. Jadi melihat perempuan cakep, lihat ada wanita cantik, kita bilang subhanallah, niat kita. Maka kita lihat ini makhluknya Allah. Sungguh luar biasa, Allah ciptakan cantik dalam bentuk yang paling bagus. Kita bilang apa? Subhanallah. Jangan disuitin, urusannya. Lain kalimat Masya Allah ya. Jadi lain antara menyebutkan kalimat subhanallah dengan kalimat Masya Allah. Jangan disamain. Jadi kalau Masya Allah, ini adalah setiap kalimat yang membuat kita galau, kita resah. Maka sunnah untuk menyebutkan kalimat Masya Allah, likulli hammin wa ghammin Masya Allah. Jadi setiap kali sesuatu yang membuat kita takjub, yang membuat kita terheran-heran, kita kagum, maka sunnah untuk menyebutkan kalimat subhanallah. Tapi yang membuat kita galau, kita bingung, kita resah, maka sunnah untuk menyebutkan kalimat
Masya Allah. Jelas ya? Jadi perbedaan antara kalimat subhanallah dengan kalimat Masya Allah. Dan kalimat Masya Allah juga sunnah seperti itu. Tapi diiringi dengan kalimat Bismillah. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita membuat nanti khawatir jadi sombong, jadi kita ujub, jadi takabur, nanti khawatir kena satu penyakit yang disebut dengan maradul ain. Penyakit sebab pandangan mata jahat, yang iri, yang hasad, yang dengki kepada kita, itu bahaya itu. Makanya anak kecil itu, kalau ada orang bilang, botoh banget, ini anak baik, ini anak cakep banget, langsung kita kafir dengan kalimat Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Jangan bangga kita, karena semua yang kita punya titipan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak ada kita punya, semua punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, mobil kita, anak kita, istri kita, harta kita, duit kita, motor kita, handphone kita, semua punya Allah. Kita nggak coba apa di dalam dunia ini punya siapa yang banyak? Punya Allah semua, cuma Allah titipin, Allah amanahkan kepada kita tuh. Ada istri, ada anak, makanya kalau disebutin misalnya ada orang yang bilang anak ente cakep banget, langsung bilang Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bini ente cantik banget, Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ada perawan sama kita bilang cakep banget ya, Bismillah, Masya Allah. Jadi begitu ya, jangan sampai kita bangga karena semua yang kita miliki semua milik siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ada apa dalam dunia, nggak punya sama sekali. Makanya nanti pas kita berpulang ke rahmatullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah minta pertanggungjawaban dari semua yang Allah amanahkan kepada kita semua. Tangan kita, kaki kita, mata kita, mobil kita, rumah kita, duit kita. Nanti 1%, 1 perak Allah mintakan pertanggungjawaban di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain mandi bener? Tapi yang bisa bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain main? Jadi makanya para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang mereka miliki, mereka anggap itu bukan punya mereka, tapi punya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya semua yang Allah berikan kepada mereka, diri mereka, istri mereka, anak mereka, duit mereka, rumah mereka, untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak jadi sekolah, di sekolah agama yang benar, didik, istrinya pun sama demikian. Dia punya rumah, dia punya mobil buat ibadah kepada Allah. Jadi semua tidak ada yang untuk apa? Untuk dunia. Semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia khawatir nanti ada pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bisa bayangin itu begitu. Di hadapan Allah, ya Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita nggak bisa elak di hadapan Allah. Ya, dan antum sama kita. Di dunia hati-hati kita. Di dunia hati-hati kita. Melangkah kita, berucap kita hati-hati. Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua makhluk Allah demikian. Nah itu beda kalimat tadi ya, antara kalimat subhanallah dengan kalimat Masya Allah. Jadi kita sunnah tadi, kita kafir diri kita, anak kita, istri kita, harta kita, mobil kita, duit kita, semua yang kita punya dengan kalimat tadi, Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah, Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita khawatir nanti kena satu penyakit yang disebut dengan tadi apa? Maradul ain, penyakit sebab pandangan mata yang jahat sama kita. Ini mata jahat ini, mandang ke mobil kita, bisa hancur ke mobil, bisa rusak ke mobil, tanpa sebab sama sekali. Kenapa demikian? Tuh, pandangan mata demikian yang jahat. Makanya kafir buru-buru dengan kalimat Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Pernah kejadian, saya punya murid jamaah tuh, sampai dibilang, motor kami baru, nggak ada sebab, motornya rusak. Dia bilang, ente tadi gimana? Tadi ada teman datang ke sini, ngeliat motor baru, dibilang motor cakep banget.
Itu diam-diam lupa untuk menyebutkan kalimat tadi, Pak. Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tahu pas di starter nggak bisa. Contohnya apa? Hatinya rusak. Kan baru. Kan langsung akal tuh. Itu demikian tuh. Kalau udah pandangan mata yang jahat memandang seperti itu disebut dengan maradul ain. Makanya kafir dengan kalimat tadi. Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah ini Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah, waktu beliau melihat tadi ada orang soleh, ada orang baik, tahu-tahu hilang pas dia pengen urusan jenazahnya yang sudah meninggal dunia ini. Fa'akhadani al-yawmu, maka aku sehari itu direpotkan, disibukkan dengan hari itu karena dia pengen ngurusin orang soleh yang tadi meninggal dunia berpulang ke rahmatullah. Fa'idha bihatifin, tiba-tiba ada suara. Hatif ini suara tanpa ada wujud, tanpa sosok, disebut dengan hatif. Zaman dulu udah ada handphone tuh, namanya apa tuh? Hatif. Makanya kalau salah bilang hatif. Enggak hatif, di mana handphone enggak? Tuh hatif tuh demikian. Hatif itu ada suara tapi tidak ada apa? Tidak ada sosok ataupun wujud. Tiba-tiba ada suara tanpa sosok berbicara kepada Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah. Ya Dhunnuni, hadha alladhi yatlubuhu syaitanu fid dunya fala yarahu. Wahai Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah, orang yang dicari dia oleh syaitan di dunia, maka dia tidak akan bisa melihatnya. Yang kedua, wa yatlubuhu malikun khazidun nari fala yarahu. Yang kedua, orang yang dicari oleh malaikat malik penjaga pintu neraka, maka dia tidak bisa melihat. Yang ketiga, wa yatlubuhu ridwanun fil jinani fala yarahu. Dan orang yang dicari oleh malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, maka dia tidak bisa melihatnya. Bagaimana pemahamannya? Jalan ini banyak di alam dunia. Ada jalannya syaitan, ada jalannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan setan banyak. Berzina, mabuk, judi, depan keras. Itu semua adalah jalan-jalan apa? Setan. Tinggal kita pilih. Kita pengen mana ini? Pengen kita telusuri jalan setan atau jalan siapa? Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan Allah banyak. At-turuq ilallah bi'adadil anfas. Jalan Allah itu banyak sesuai dengan nafas kita. Jadi bisa kita baca Quran, jalannya Allah. Qiyamul lail, jalannya Allah. Qabliyah, ba'diyah, jalannya Allah. Sunnah duha, jalannya Allah. Witir, jalannya Allah. Itu namanya demikian tuh. Yang disebut dengan at-turuq ilallah bi'adadil anfas. Jalan kepada Allah itu sesuai dengan nafas kita, jumlahnya sangat banyak. Paling gampang tuh, paling gampang. Nah juga jalan setan banyak. Orang yang memang jalannya jalan setan, nanti ketemu dengan setan. Setan bilangnya. Orang yang memang jalan-jalannya Allah, pasti nanti akhirnya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita pilih. Kita pengen jalannya setan atau jalannya siapa? Jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar, yang paling utama apa? Talabul ilmi. Dari sekian banyak jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling besar adalah menuntut ilmu agama. Jadi banyak jalan menuju Allah, banyak banget. Baca Quran, qiyamul lail, qabliyah, ba'diyah, shadaqah, macam-macam. Tapi yang paling besar adalah menuntut ilmu apa? Ilmu agama. Karena antum sama, tinggal kita pilih. Mau kita jalan-jalan Allah atau jalan syaitan. Nanti di akhirat tinggal ujung terakhir. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian nanti masuk surganya Allah, sebagian masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqultu lil hatifi, maka aku langsung tanya ke Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah kepada ini hatif. Hatif suara tanpa wujud. Fa'ina huwa ba'da hadha. Setelah ini dia dari mana sekarang ini? Itu yang tadi orang soleh yang tadi saya temuin, kok hilang sekarang dari mana dia? Maka ini hatif suara tanpa wujud, dia menjawab, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin. Dia ada di tempat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung yang ngambil siapa itu? Malaikat
yang ngurusin malaikat semua. Karena dia orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, gitu ya, orang-orang soleh yang dekat kepada Allah. Jenazahnya, dia punya jasadnya, langsung yang ngurusin semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi juga sama dia begitu. Kayak dari Imam Hamzalah, Rasulul Malaikah, kan beliau demikian. Beliau baru jadi pengantin, kemudian langsung ikut jihad fisabilillah. Ada seruan jihad. Kalau kita gimana gitu? Baru jadi pengantin, tapi aja perang, di perang. Habis hubungan badan dengan istrinya, belum mandi apa? Belum mandi hadas, langsung ikut perang. Sampai dalam keadaan demikian, dia meninggal dunia. Jihad fisabilillah, dia meninggal dunia. Langsung Allah perintahkan para malaikat untuk mandiin beliau itu. Makanya dia disebut dengan Rasulul Malaikah. Kita lihat Hamzalah disebut dengan Rasulul Malaikah. Salah seorang sahabat Nabi yang langsung dimandikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang soleh demikian ya. Tadi ada orang soleh, ketahuinya hilang. Nah, hilangnya itu langsung yang urusin para malaikat-malaikat, langsung dihadapkan, ditempatkan di sisi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidzalika yuqalu. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, an-nasu fil ibadati ala thalathati aqsamin. Hamba Allah dalam ibadah kepada Allah itu ada 3 bagian. Jadi semua hamba Allah dalam beribadah kepada Allah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rahbaniyin. Yang pertama disebut dengan rahbani. Wahayawaniyin. Yang kedua, hayawani. Warabbaniyin. Yang ketiga, rabbani. Jadi kita semua demikian. Hamba Allah itu dalam ibadah kepada Allah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan rahbani. Yang kedua disebut dengan hayawani, yang ketiga disebut dengan rabbani itu. Jadi semua hamba Allah dalam beribadah kepada Allah dibagi menjadi 3 bagian ini. Yang pertama dari rahbani. Farrahbaniyu huwa alladhi ya'budullaha rahbatan wa khawfan. Ar-rahbani adalah orang yang menyembah kepada Allah dalam keadaan takut kepada Allah. Menyembah Allah, ya, takut kepada Allah. Benar-benar takut kepada Allah ini orang. Maka orang tersebut masuk pada bagian yang pertama yang disebut dengan rahbani. Nggak main-main. Di hati dia, di pikiran dia, tubuh dia, semua lahir batin menyembah Allah dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini orang disebut dengan bagian rahbani. Yang kedua, wal hayawaniyu. Yang kedua, al hayawani. Huwallazi ya'budullaha raja'a rahmatihi wa afwihi. Orang yang menyembah Allah karena berharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi menyembah Allah dalam keadaan takut kepada Allah, maka disebut dengan rahbani. Yang kedua, hayawani. Orang yang menyembah Allah mengharap rahmatnya Allah, maafnya Allah, ampunan Allah, maka disebut dengan al-hayawani. Yang ketiga, wal-rabbaniyu huwallazi ya'budullaha wa la ya'rifu ad-dunya wa lal-akhirata wa lal-jannata wa lan-nara wa lan-nafsa wa lan-ruha. Orang yang menyembah Allah, dia nggak kenal dunia. Yang dia kenal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati dia, pikirannya pokoknya bahwa Allah aja udah. Dia nggak kenal dunia, nggak kenal akhirat, nggak kenal surga, nggak kenal neraka, nggak kenal dirinya, nggak kenal ruhnya. Pokoknya dia Allah aja udah. Dibaca Quran, dia qiyamul, dia ba'diyah, dia qabliyah. Jadi nggak ada sama sekali. Tadi yang pertama takut kepada Allah tidak. Yang kedua juga tidak mengharapkan rahmatnya Allah. Pokoknya dia nyembah Allah aja udah, nyembah Allah terus. Nah ini bagaimana? Masing-masing ini hamba Allah yang masuk pada kategori 3 bagian ini. Dari pertama ar-rahbani, yang kedua al-hayawani, yang ketiga ar-rabbani. Fal awwalu yuqalu lahu yawmal qiyamah idza mu'idha min qabrihi. Yang pertama dikatakan nanti kepadanya pada hari kiamat apabila dia dibangkit dari kuburnya,
Allah bilang najauta minan nari, engkau selamat dari siksa api neraka. Jadi yang pertama tuh yang disebut dengan Rahbani itu. Kata Allah, engkau selamat dari siksa api neraka karena dia menyembah Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi al-hayawani, yang menyembah Allah karena berharap rahmat dan ampunan Allah. Wa yuqalu lil-thani udkhulil jannata. Yang kedua, Allah bilang, masuklah engkau ke dalam surga aku, ya Allah. Jadi yang rahbani tadi Allah bilang engkau selamat dari siksa api neraka. Yang hayawani Allah bilang masuklah engkau ke dalam surga aku. Yang ketiga tadi disebut dengan rabbani, menyembah Allah, tidak takut kepada nerakanya Allah, tidak berharap pada surganya Allah, nggak kenal dunia, nggak kenal akhirat, pokoknya dia nyembah Allah aja udah. Allah bilang bagaimana? Yuqalu lil-thalithi hada mahbubuka, hada matlubuka, hada muraduka. Inilah sesuatu yang kau cintai, yang kau cari, yang kau tuntut. Inilah sesuatunya yang kau cari, yang tuntut, yang kau cintai. Inilah yang kau dapatkan. Allah bilang, wa izzati wa jalali ma khalaqtul jinana illa limithlika. Demi keagungan aku, demi kemuliaan aku, tidaklah aku ciptakan surga kecuali untuk orang seperti engkau. Jadi yang tinggi yang mana itu? Yang Rahbani itu. Yang Rahbani Allah bilang kau selamat dari siksa api neraka. Yang hayawani Allah bilang masuklah engkau ke dalam surga aku. Yang ketiga, yang Rabbani Allah bilang inilah yang kau cari. Tidaklah aku ciptakan surga kecuali untuk orang yang seperti engkau. Tiga-tiganya selamat dari apa? Dari siksa api neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling tinggi dari adalah Rabbani. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.